सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूहप्रवेशस्य रहस्यं चाकुतं हि तत् अभिमन्युस्थितो गर्भे दिव्यज्ञानयुतो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित बहकाली मुद्गदहारी अद्भुत रूप विहारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी शरणवनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुकरारी कह तुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना विषयमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही का वही श्रुति संता शोभित लागी जनयनुरागी भयमुक्त ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उदर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति तीर नारायण उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि किन्न चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बा लक सुर भूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेर भलहि भवतूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरषित बहकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विहारी राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 मारे आराम नहीं जोता मम उदर शुभाशी यह उपहासी
ઉદરમાં આવો અને પ્રગટ થાવ અને મારા ઘરે લીલા કરો. માતા પુની બોલી સોમતી ડોલી માતાએ હસતા હસતા દાંત કાઢતા કાઢતા નાચતા નાચતા ભગવાનને કીધું કે તમે મારા ઘરે બાળ રામ તરીકે પ્રગટ થાવ, બાળક તરીકે પ્રગટ થાવ અને લીલા કરો. જે શિશુ લીલા અતિ પ્રિય શીલા યહ સુખ પરમયનું. મને સુખ મળે, મને આનંદ મળે એવી લીલા કરો. હે છોકરો તોફાન કરતો હોય ઘણી વખત માને એમાંય મજા આવતી હોય. હા કે અમારે નટખટ કેવો છે, એટલે એવી સુંદર મજાની લીલા કરો કે મને આનંદ થાય. ઈ જે શિશુ લીલા અતિ પ્રિય શીલા યહ સુખ પરમ અનુપા. એમાં જ સાચી શાંતિ છે, એમાં જ સાચું સુખ છે. સુની બચન સુજાના રોદન ઠાના હોય બાલક શુરભૂપા. બાળક રોતું હોય ને ઘણી વખત ઈ મજા છે હો. ઘણી વખત ખોટે ખોટે રોતું હોય. હા અને માં મનાવે ને બાપુજી મનાવે ને દાદા મનાવે ને કંઈક મનાવે ત્યાં આવીને ખોડામાં બેસી જાય. એવી જે લીલા થાય એ લીલા તમે મારા ઘરે કરો. અને પ્રભુ તમે તો 14 લોકના નાથ છો, બ્રહ્મ છો, ઈશ્વર છો, મને ખબર છે. અને તમે શેના માટે અહીંયા આવો છો ઈ પણ મને ખબર છે. બિપ્રદેનો સુર સંત હિત લીન મનુજય અવતાર નિજ ઈચ્છા નિર્મિત તનુ માયા ગુણ ગોપાલ. યાવર રામચંદ્ર કી જય. સંતો ઋષિ મુનિઓ ગાયોનું રક્ષણ કરવા માટે તમે પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કરો છો. નિજ ઈચ્છા નિર્મિત તનુ માયા ગુણ ગોપાલ. તમારી ઈચ્છા મુજબ તમે આ પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કરો છો તો પ્રભુ તમે પ્રગટ થાવ. આમ જ્યાં કીધું ત્યાં બાળ રામ તરીકે ભગવાન પ્રગટ થયા. બોલે રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. રામજીનું પ્રાગટ્ય થયું, ભરતજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું, શત્રુઘ્નનું પ્રાગટ્ય થયું અને લખન ભૈયાનું પણ પ્રાગટ્ય થયું. 4 પુત્રોના જન્મ થયા અને અયોધ્યામાં સ્વયં ઉત્સવ થયો. અવધમય આનંદ ભયો જય રાજા રામ કી, અવધમય આનંદ ભયો જય રઘુવીર લાલ કી, હાથી ઘોડા પાલકી જય રઘુવીર લાલ કી, કૌશલ્યા કો લાલો ભયો જય રઘુવીર લાલ કી, કૌશલ્યા કો લાલો ભયો જય રઘુવીર લાલ કી, અવધમય આનંદ ભયો જય રઘુવીર લાલ કી, અવધમય આનંદ ભયો જય રઘુવીર લાલ કી, કઈ કઈ કો જાયો ભયો જય રઘુવીર લાલ કી, કઈ કઈ કો જાયો ભયો જય રઘુવીર લાલ કી, રાવણ તારો કાળો ભયો જય રઘુવીર લાલ કી, રાવણ તારો કાળો ભયો જય રઘુવીર લાલ કી, અવધમય આનંદ ભયો જય રઘુવીર લાલ કી, અવધમય આનંદ ભયો જય રઘુવીર લાલ કી, હાથી ઘોડા પાલકી જય રઘુવીર લાલ કી, હાથી ઘોડા પાલકી જય રઘુ
जय रघुवीर लाल की ब्राह्मण को दान दिलो जय रघुवीर लाल की हाथी दीना घोड़ा दीना और रघुवीर लाल की हाथी दीना घोड़ा दीना और रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की सुमित्रा को लालो भयो जय रघुवीर लाल की सुमित्रा को लालो भयो जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय रघुवीर लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की दो ब्राह्मण प्रतिपाल भयो जय रघुवीर लाल की दो ब्राह्मण प्रतिपाल भयो जय रघुवीर लाल की 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 हाथी घोड़ा पाल की जय रघुवीर लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय रघुवीर लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की कौशल्या को लालो भयो जय रघुवीर लाल की कौशल्या को लालो भयो जय रघुवीर लाल की जय रघुवीर लाल की जय रघुवीर लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय रघुवीर लाल की हाथी घोड़ा पाल की की जय रघुवीर लाल की हाथी दीना घोड़ा दीना जय रघुवीर लाल हाथी दीना घोड़ा दीना ओ दिया पाल की हाथी दीना घोड़ा दिया और दिया पाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय रघुवीर लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की रावण तारो काल भयो जय रघुवीर लाल की रावण तारो काल भयो जय रघुवीर लाल की कौशल्या को लालो भयो जय रघुवीर लाल की कौशल्या को लालो भयो जय रघुवीर लाल की सुमित्रा को लाल भयो जय रघुवीर लाल की सुमित्रा को लाल भयो जय रघुवीर लाल की रावण को काल भयो जय रघुवीर लाल की रावण को काल भयो जय रघुवीर लाल की तो ब्राह्मण प्रतिपाल भयो जय रघुवीर
लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय रघुवीर लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय रघुवीर लाल की जगत में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की जगत में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय रघुवीर लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय रघुवीर लाल की आवत में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की रामचंद्र भगवान की जय हे अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की हे अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की जय रघुवीर लाल की जय रघुवीर लाल की वाला जय रघुवीर लाल की 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 रघु में आनंद भयो जय रघुवर लाल की रघु में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की रघु में आनंद भयो जय रघुवर लाल की हे अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की हे गायों का दान दिया जय रघुवीर लाल की गायों का दान दिया जय रघुवीर लाल की हे रघु में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की ये अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की 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 रघु में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की रघु में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय रघुवीर लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय रघुवीर लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की बोलिए रामचंद्र भगवान की जय बोलिए भागवत भगवान की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव બપોર પછી કૃષ્ણ જન્મ છે, કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય છે, એટલે બધા સુંદર મજાના કપડા પહેરી તૈયાર થઈ અને આવી જાજો. પછી ધક્કાધક્કી ન કરતા હો, પછી કોઈ ડોસીમાની માથે પડતા નહીં. હા, વક્રતુંડા મહાકાય सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. चिन्ता शङ्कान्न हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियाणां त्वां निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः. योदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीं व्यास ततो मुदीरये। बर्हापीडं नटभरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वै जयन्तीं च माला। रन्ध्रानुवेणुरधरसुधया पूरयेन् गोपुवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे कृतासुतं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव की जय। भागवत भगवान की जय। भज राधे गोविंद पगले भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद पगले भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद पगले भज राधे गोविंद। तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा। भज राधे गोविंद पगले भज राधे गोविंद। भज राधे गोविंद पगले भज राधे गोविंद। भज राधे गोविंद भजले भज राधे गोविंद। झूठी सारी दुनियादारी झूठा तेरा मेरा रे। झूठी सारी दुनियादारी झूठा तेरा मेरा रे। आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला तेरा रे। आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला तेरा रे। भेद भाव को छोड़ के पगले मत कर तू पर निंदा रे। भेद भाव को छोड़ने वाले हंस कर कर तू पर निंदा रे। भज पगले तू राधे गोविंदा। 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 વગાડો અમિતભાઈ વગાડો. ભજ પગલે રાધે ગોવિંદા. झूठी सारी
दुनियादारी झूठा तेरा मेरा रे। काई काम નથી આવતું। राधे गोविंद નું नाम ज भेगू आवे। इस जीवन में सुख की कलिया और सभी दुख के काटे हैं। इस जीवन में दुख की कलिया और दुख सबके काटे हैं। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बाटे। दुख में हर कोई हिस्सा मांगे, दुख में हर कोई सब साथी है झूठे जग के, सच्चा एक गोविंदा रे। सब साथी है झूठे जग के, सच्चा एक गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा भजले, भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंदा रे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख में बाटे। सुखी होय ने એને જ બોલાવે હો, રૂપિયા વાળો હોય એને જ બોલાવે, દુખી માણસને ન બોલાવે। ભજે ગોવિંદે હે પગલે તો ભજે ગોવિંદા, भज गोविंदा। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इस चादर को ओढ़े दास कबीरा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इस सागर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इसे पहन विष पान करे जो प्रेम दीवानी मीरा रे। इसे पहन विष पान करे जो प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब गंदा रे। इस चादर को पाप कर्म से मत कर अब तू गंदा रे। भज गोविंदा भज गोविंदा पगले तू यह भज गोविंदा। भज गोविंदा भज गोविंदा पगले अब तू भज गोविंदा। કાંઈ ખબર ન પડી મહારાજે હું ગાયું, એના કરતા શ્રી રામ જય જય રામ ગાયું હોત તો સારું હતું હો।
બપોરે સુંદર મજાની આપણે કથા કીધી. 4 ભાઈઓના પ્રાગટ્ય થયા. માતાએ સ્તુતિ કરી. ભય પ્રગટ કૃપાલા દીન દયાલા કૌશલ્યા હિતકારી. શીત મહતારી મુનિ મનહારી અદ્ભુત રૂપ ભય પ્રગટ કૃપાલા દીન દયાલા કૌશલ્યા હિતકારી. હે ભગવાન, મારા ઘરે તમે પ્રગટ થાવ અને બાળ લીલા કરો. પરમાનંદ પૂરી મન રાજા કહા બોલઈ બજા વહી બાજા. ગુરુ વશિષ્ઠ કહ ગય હું હકારા આઈ બીજન સહિત અનુપદ્વારા. अनुपम बालक देखन जाई रूप राशि गुण कहन सिराई. नामकरण संस्कार કર્યા. નામ પાડ્યા છો 4 ભાઈઓના. સુંદર મજાના નામ રાખ્યા છે. રામ, ભરત, શત્રુઘ્ન અને લક્ષ્મણ. 4 ભાઈઓના નામકરણ સંસ્કાર એક સાથે કર્યા. 4 ભાઈઓના 4 પુત્રો છે અને 4ના એક સાથે નામકરણ સંસ્કાર કર્યા. આ સંસ્કારો છે. નામકરણ સંસ્કાર, અન્નપ્રાશન સંસ્કાર, ગર્ભધાન સંસ્કાર, ચોલાકર્મ સંસ્કાર. નામકરણ સંસ્કાર કર્યા. 4યોના નામ પાડ્યા. સુંદર મજાની શોભા છે. મંદિર મુનિ સમૂહ જન તારા નપગ્રહો કલશ શો ઇન્દુ ઉદારા. મંદિરમાં નામ પાડ્યા છો, ગૌશાળામાં નામ પાડેલા છે. બીજાને વિશ્રામ આપે, બીજાને શાંતિ આપે એવા પરમાનંદ પરમ પરમાત્મા રામ પોતે સ્વયં સામું જોવે છે બધાનીઓ. અને દશરથ રાજાને આનંદ છે. ધ્વજા પતાકા તોરણ બાંધ્યા હતા, ગાયોના દાન દીધા, હીરા માણેક મોતી જવાહરાત આના દાન આપ્યા છો. લઈ જાઓ, આજ મારે ત્યાં સુખેથી પુત્રનો જન્મ થયો છે. કામ કોટી છબી શ્યામ શરીરા નીલકંજ બારદ ગંભીરા. શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે. આ સ્વરૂપને પોતે નિહારી રહ્યા છે. મન ક્રમ બચન અગોચર જોઈ દશરથ અજીર બિચર પ્રભુ સોઈ. સુંદર મજાનું સ્વરૂપ છે. ધૂમધૂમ ડગલીઓ ભરે છે. ધીરે ધીરે મોટા થવા લાગ્યા છે. અને ભોજન કરવા માટે ઘણી વખત દશરથ રાજા બોલાવે, કૈકેયી બોલાવે, કૌશલ્યા બોલાવે, સુમિત્રા બોલાવે. ભોજન કરત બોલ જબ રાજા નહીં આવત તજી બાલ સમાજા.
ભોજન કરવા માટે બોલાવે ને તોય નો આવે હો. ઘણા છોકરાઓને એવી ટેવ હોય, નાના હોય ને, માં બોલાવા જાય, ખાલે ભાઈ પેલા જમી લે પછી રમજે. એટલે શું કહે ખબર છે, મમ્મી એક ગેમ પૂરી કરીને આવું તો. ઘણા એવા નટખટ હોય ને, એટલે બાપાને મોકલે, તમે જાઓ તો, મારા કીધે છોકરો નહીં આવે, માં કીધે દીકરો નહીં આવે. બાપા જાય તો ફટાફટ આવી જાય, ગેમે અધૂરી મૂકી દે. કારણ કે માગર છે ને પુત્ર લાડ બહુ કરે હો. દીકરો છે ને ઈ માગર બહુ લાડ કરે, જોજો. બાપા પૈસા નો આપે પણ માં આપે હો દીકરાને. તણે રાણીઓ બોલાવે છે, કૌશલ્યા, સુમિત્રા અને કઈ ને રામ બહુ વાલો છે હો. કઈ ને રામ બહુ વાલો છે. કઈ જેવું પાત્ર નથી રામાયણમાં હો. ઘણા કે કઈ વન દીધું લે. પણ સ્વયં રામચંદ્ર પરમાત્માએ વન માંગ્યું તું હો. કઈ આગળ રામાયણ વાંચો, રામાયણમાં કેટલું બધું લખેલું છે. રામાયણ બહુ સમજવા જેવી ચીજ છે હો. સમજાઈ જાય ને તો દરરોજ ચોપાઈના પાઠ કરવા જોઈએ ઘરે. ખરેખર તો રામાયણ અડધી કલાક સાંજે છે ને 7 થી 8 રામાયણ વાંચવી. એ મહાભારત એ વાંચવું. ઘણા એવું કે મહાભારત ઘરમાં ન રખાય, મહાભારત થાય. હાવ ખોટી વાત છે. ગ્રંથો રાખવાથી કાંઈ થતું નથી. એક જગ્યાએ મને અમારા મધુભાઈ લઈ ગયા. એક જગ્યાએ મને કે હાલો મનીષભાઈ હું તમને એક જગ્યાએ લઈ જાઉં. અને એની આગળ તમે સાહિત્ય જુઓ. હું ગયો, ઘરે બેઠો, ચા પાણી પાયા, અમને સાહિત્ય દેખાડ્યા. કબાટના કબાટ ભર્યા હતા, 10-12 કબાટ ભર્યા હતા હો સાહિત્યના. મેં જોયા, પછી મેં પૂછ્યું એને, મેં કીધું આમાંથી વાંચ્યા કેટલા? મને કે કોઈ નહીં. સાચી વાત કીધી હોય ને. એનો કહેવાનો મતલબ એવો હતો કે આની ઉર્જા હું મારા હૃદયને એની પાસે રાખું છું, એની મને ઉર્જા મળે છે. આ જે સાહિત્ય છે ને એની ઉર્જા મને પ્રાપ્ત થાય છે. અને ભલે મેં વાંચ્યા નહીં તો કઈ નહીં, આજ તમે એના દર્શન કર્યા તો તમને ઘણી શાંતિ મળશે. તો એ વાત સાચી છે, એમાં ના નહીં. હે કોર્ટમાં જાઓ એટલે ગીતા ઉપર હાથ મુકાવે છે. ગ્રંથ ઉપર હાથ મુકાવે. કેટલી તાકાત હશે આ ગ્રંથોમાં. ઘણા ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ રાખ્યો. હવે સંસ્કૃતમાં હોય, ઘણી વખત એને વાંચતા ન આવડતું હોય તોય એ દીકરીને કન્યાદાનમાં 4 વેદ આપે. બોલો, અમે આ જોયેલા દાખલા છે એટલે કહું છું. પેલા દીકરીને રામાયણ, ભાગવત આવું આપતા હો. હા, દાયજામાં. અને સારી સલાહ દેતા. માં સારી સલાહ દે હો દીકરીને, સાસુ સસરાની સેવા કરજે બેટા, આ સલાહ આપતા. એટલે કદી દીકરીનો ઘર સંસાર ભાંગતો નહીં હો. અને અટાણે તારી હા હું કઈ કે તું મૂંઝાતી નહીં હો. તમ તારે હું બેઠી છું. બોલ, સાસરે જાય ને ત્યારે કેવી સલાહ આપે ખબર છે? તમે મારી દીકરીની માં છો, તમે ધ્યાન રાખજો.
આ ન આવડે ને તો ઠપકો મારજો, એટલે ઠપકો આપજો એમ. 5-6 મહિના થાય ત્યાં આખું બધું ફરી જાય. હો માએ કોઈ દી દીકરીનું ઉપરાણું ન તાણવું. આ ભાગવતમાં બેઠા બેઠા કહું છું. માએ કોઈ દી દીકરીનું ઉપરાણું ન તાણવું અને બાપાએ કોઈ દી દીકરાનું ઉપરાણું ન તાણવું. અને કોઈનો ઘર સંસાર બગડતો હોય ને એમાં રાજી ન થવું. એ ત્યાં ગાઈડલા પાથરી દો લઈને. રામ અને લક્ષ્મણ, શત્રુઘ્ન, ભરત માતા બોલાવે અને પોતે આવે છે. મોટા થવા લાગ્યા. યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર આપ્યા છો, ઉપનયન સંસ્કાર. આ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર બધાને દેવાનો અધિકાર છે, પણ અટાણે કોઈ જનોય પહેરતું નથી. મોટા થયા જ ચાલતા શીખી ગયા, એટલે થોડાક સમજણા થયા, એટલે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર આપ્યા. જનોય અમારામાં આવે, જનોય બ્રાહ્મણમાં, લુવાણામાં, ક્ષત્રિયમાં, પણ પહેરતા નથી. જનોય દઈ દે ને પછી શું કરે ખબર છે? ઘણા ખીલીએ ટીંગાડી દે જનોયને. અને કા જનોયમાં ચાવી ટીંગાડે. બોલો, ઓલા જુડા ટીંગાડ્યા હોય. કઈ ચાવી ટીંગાડવાનું સ્ટેન્ડ છે? હું આ ટીંગાડવી ભલે ને તમારા શરીરમાં, તમારે ચાવી હાચવવી જોઈએ શરીરમાં જ, તો બીજી દોરી પહેરીને હાચવો ને. ત્રણ તાતણાની જનોય આવે. કુવારો હોય ને ત્યારે 3 તાતણા પહેરે. લગ્ન થઈ જાય ને એટલે 6 પહેરે. અને જો વેદના પાઠ કરતો હોય, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદના નિત્ય દરરોજ પાઠ કરતો હોય તો 9 તાતણાની જનોય પહેરાય. જનોય પહેર્યા પછી ઘણા નિયમોનું પાલન કરવું પડે છે. જનોય પહેર્યા પછી ઘણા નિયમોનું પાલન કરવું પડે, પણ કોઈ કરતું નથી. હો તૂટી જાય તો એક ડગલું ભરાય નહીં. સ્મશાનમાં જાય એટલે જનોય બદલાવી પડે. હો નાઈ ધોઈને સ્નાન કરીને ચારેય ભાઈઓને ઉપનયન સંસ્કાર આપ્યા. ચારેય ભાઈઓ પોતે ધનુષ વિદ્યા શીખ્યા, ધનુષ વિદ્યામાં પારંગત થયા અને સ્વયં વિશ્વામિત્ર રામ અને લખનને તેડવા માટે આવ્યા છે. બહુવિધિ કરત મનોરથે જાતે લાગ નહીં બાર, કરી મજ્જન સરયુ જલે ગયે ભૂપ દરબાર. રાજાના દરબારમાં આવ્યા છે. મુનિ આગમન સુના જબ રાજા, મિલન ગયો લે વિપ્ર સમાજા. ઋષિ મુનિ આવ્યા, સંત આવ્યા છે. बहु विधि करत मनोरथ, अपने मन के रथ पर चढ़कर वो आए हैं. कयो रात मन रूपियो. कृष्ण ने बलराम ने જ્યારે અક્રૂરજી તેડવા આવશે ત્યારે સુવર્ણનો રથ લઈને આવશે. સોનાનો રથ લઈને કંસરાય તેમને મોકલશે બંનેને તેડવા માટે.
અહીંયા વિશ્વામિત્ર પણ તેડવા આવ્યા છે અને એની આગળ પણ રથ છે. તુલસીજીએ લખ્યું છે બહુવિધિ કરત મનોરથ, अपने मन के रथ पर चढ़कर वो जा रहे हैं. અને શરીરની અંદર પેલા મન પ્રાધાન્ય છે. હો, પેલા મન છે ને ઈ વયું જાય. બધાયનું મન અટાણે ઈ જ વિચાર કરે છે કઈ કૃષ્ણ જન્મ થશે, હે કઈ કનૈયો આવશે. નંદ મહોત્સવમાં છો આજે બધાયનું, અને હોવું જ જોઈએ. દેખાય છે પગપાળા જતા, પણ રથ વગરના નથી. અને સ્વયં દશરથ રાજાના મહેલમાં આવ્યા. કરી દંડવત મુનિ સન્માની, નિજ આસન બે ઠારહિયાની. દંડવત પ્રણામ કર્યા. સુઈ ગયા રાજા. મારા ઘરે મુનિ પધાર્યા, ઋષિ પધાર્યા. દંડવત પ્રણામ કરી આસન ઉપર બેસાડ્યા. ચરણ પખારી કે નહીં અતિ પૂજા, મોસમ આજુ ધન્ય નહીં દૂજા. આજે હું ધન્ય બન્યો, અમારો મહેલ ધન્ય બન્યો. પૂજા કરી, ચરણામૃત લીધો અને ચરણામૃત બધે છાંટ્યું. કોને? દશરથ રાજાએ. વશિષ્ઠ બાપજીના પગ ધોયા છે કે મને આનંદ થયો. સંત પધાર્યા. ભઈ મગન દેખત મુખ શોભા, જનુ ચકોર પૂરન શશી લોભા. સુંદર મજાનું મુખ છે રામ અને લખનનું. આ જોઈ અને વિશ્વામિત્રને આનંદ થયો. હવે બ્રહ્મને જોઈને કોને આનંદ ન થાય? 14 લોકના નાથને જોઈ અને કોને આનંદ ન થાય? સુંદર મજાનો આનંદ થયો અને કીધું મહારાજ, શા માટે તમારું આગમન થયું? તમે શા માટે અહીંયા પધાર્યા? ત્યારે કીધું કે હું જ્યારે યજ્ઞ કરું છું ને ત્યારે રાક્ષસો હેરાન કરે છે અને મારા યજ્ઞનું રક્ષણ કરવા માટે આ બંને પુત્રો માગવા માટે આવ્યો છું. રામ અને લખનને મને આપો. દશરથ રાજા ક્યાં? રામ અને લખન એ મારી આંખો છે, એના વગર હું રહી ન શકું. એ મહારાજ બીજું માંગો, હું રામ અને લક્ષ્મણને ન આપી શકું. પ્રભુ બન્ય દેવ મેં જાના, મોહી નીતિ પિતા તજ હું ભગવાના. આ અરુણ નયન સુંદર મજાના ભગવાનના લોચન છે. એવા 14 લોકના નાથ મને આપો. ના પાડે જ. કીધું જ્યારે પુત્રની જરૂર હતી ત્યારે મારી આગળ યજ્ઞ કરાવ્યો, ના આજે મારે જરૂર છે ત્યારે તમે ના પાડો છો. આ તો બ્રહ્મ છે, આ 14 લોકના નાથ છે. આ કોઈ સામાન્ય બાળક નથી. તમને એમ થશે કે આ રાક્ષસ સાથે યુદ્ધ કરશે ને આને કંઈક થઈ જશે. આનો વાળ પણ વાકો નહીં થાય. આમ જ્યાં કીધું ત્યારે કીધું મહારાજ મને ક્ષમા કરો, તમે ક્રોધ કરો માં. આ બંને પુત્રો આલ્યો. બંને પુત્રને આપ્યા અને ચાલતા થયા. ચાલતા ચાલતા પ્રથમ તાડકાને માર્યો, માયાને મારી, કન્યાને મારી. રામે તાડકાને મારી પેલા, અને કૃષ્ણે કોને મારી? પેલા પૂતનાને. હો, રામે તાડકાને મારી, કૃષ્ણએ પૂતનાને મારી.
પેલા માયા મારવી જોયો. જેને જે ઉત્પન્ન કરે છે, રાક્ષસને ઉત્પન્ન કરે છે ને, એનો પેલા નાશ કરવો જોઈએ, એટલે થોડાક ઓછા થઈ જાય. અને ત્યાંથી આગળ ચાલતા થયા. આશ્રમ એક દેખ મગ માહી, ખગ મૃગ જીવ જંતુ તાહ નાહી. પૂછા મુનિ શિલા પ્રભુ દેખી, सकल कथा मुनि कहा विशेषी. ભગવાન બધું જ જાણતા હતા. આશ્રમ ને જોયો અને પૂછ્યું કે આ કોનો આશ્રમ છે? અને આ શિલા, પથ્થરની શિલા આવડી મોટી કોની છે? ગૌતમ નારી શ્રાપ બશોપલ દેહ ધૈર ધીર, ચરણ કમલ રજ ચાહિતે કૃપા કરુ રઘુવીર. એ ગૌતમ ઋષિએ એની પત્નીને શ્રાપ આપ્યો તો, અને આ નારીમાંથી આ શિલા બની ગઈ છે. અહલ્યામાંથી આ સ્વયં પથ્થર બની ગઈ છે. પ્રભુ તમે તમારા ચરણ એની ઉપર પધરાવો અને પોતે ધન્ય બની જાય. ભગવાને પોતાના ચરણ, પોતાના પગ અડાડ્યા અને નારી બન્યો. જોયો શિલાને, પથ્થરને જ્યાં પગનો સ્પર્શ થયો, અંગૂઠાનો સ્પર્શ થયો, ત્યાં નારી બની ગઈ. કારણ કે ગૌતમ ઋષિનો શ્રાપ હતો કપટથી. ઇન્દ્ર ગૌતમ ઋષિની પત્નીને ત્યાં ગૌતમ બની અને વિષય ભોગ ભોગવ્યા હતા. અને ગૌતમ ઋષિએ ઇન્દ્રને અને પોતાની પત્નીને શ્રાપ આપ્યો. ત્યાંથી આગળ ચાલતા થયા. યજ્ઞનું રક્ષણ કર્યું. ખાલી થોથું બાણોનું માર્યું, ત્યાં 100 યોજન રાક્ષસને ફેંકી દીધા. ખાલી એક થોથું માર્યું, ત્યાં બાણોનું થોથું લાગ્યું. મારીચને ત્યાં 100 યોજન ફેંકી દીધો. તો બાણ લાગ્યું હોય તો શું દશા થાય? ભગવાને એને માર્યો નહીં હો, મારીચને માર્યો નહીં. કીધું આ કામ આવશે પાછો, પાત્ર ભજવવા માટે. ઘણા એવા હોય ને કે એને રાખવા પડે પાત્ર ભજવવા માટે. રાક્ષસનું હે કે છેલ્લે કામ આવશે આ. અને એ મારી શું બન્યો તો? હે તમે કોઈ ન બોલતા, જોરથી બોલો ને. હા, મૃગ 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 સોનાનો હરણ બન્યો તો ઈ મારીચ. અને એને નક્કી કરી લીધું તું કે મને થોથું માર્યું, 100 યોજન ફેંકી દીધો અને મારે રાવણના હાથે મરાય. હવે તો આના હાથે જ મરવું છે. નિર્ણય કરી લીધો તો, સંકલ્પ કરી લીધો તો. ઘણા એનો સંકલ્પ હોય એવો, આના ભેગું જ કામ કરું, ભલે ઢેડા કરાવે, એના જ આશીર્વાદ લેવા છે. હા, કઈ કઈ મરી જાય કોઈ નો માને હો, પણ નહીં, આના જ આશીર્વાદ લેવા છે. યજ્ઞનું રક્ષણ કર્યું. બાગ બગીચાઓ જોયા. જનક વેદીના ભુવનમાં આવ્યા. ધનુષ યજ્ઞ ગોઠવાણો, ધનુષનો ભંગ કર્યો. સીતાએ માળા પહેરાવી. ચારે ભાઈઓના એક સાથે લગ્ન થયા હો, એક સાથે લગ્ન થયા હો. ચારે ભાઈઓના ઉપનયન સંસ્કાર એક સાથે, જન્મ માં નામકરણ એક સાથે, અને આ લગ્ન પણ એક સાથે. લગ્ન કર્યા, બધા પ્રેમથી ભોજન કરે છે.
જનકપુરની બાયુ ફટાણા ગાય છે. જનકપુરની બાયુ ફટાણા ગાય છે. અયોધ્યામાં તો કેવું સારું ખીર ખાય અને દીકરાનો જન્મ થાય. પણ લક્ષ્મણ કીધે સહન નો થયું. લક્ષ્મણ કે કહી દઉં, રામ કે આપણે વરાજા છીએ. લખન આ કાંઈ ન બોલાય. કીધું આપણી માતા નથી આવી એટલે આ બધા બોલે છે ને. પાછું બોલ્યા, અયોધ્યામાં તો કેવું સારું ખીર ખાય અને પુત્રનો જન્મ થાય. લખન કે હવે કેવા દો. ભરત કે નો કહેવાય, આપણે વરાજા છીએ, આપણે કાંઈ ન બોલાય. લખન રામચંદ્ર પરમાત્મા કીધું લખન હવે બોલે ને તો તું કહી દેજે, તમ તારે જા. બસ ત્રીજી વખત બૈરાઓ કેવા લાગ્યા, અયોધ્યામાં તો કેવું સારું ખીર ખાય અને પુત્રનો જન્મ થાય. લખન ઉભા થઈને તાલી પાડીને કે સાચી વાત છે બેનો, અમારી માતાએ ખીર ખાધી અને અમારા ચારેયનો જન્મ થયો. પણ જનકપુરમાં તો કેવું સારું કે જ્યાં કોઈસ ભરાવો ત્યાંથી દીકરીઓ નીકળે. જનકપુરની બહેનો ક્યાં વચલા નંબરના વરાજા બહુ ગરમ લાગે છે. વચલા નંબરના જે વરાજા છે એ બહુ ગરમ છે અને કાંઈ કહેવાય એમ નથી. ચારેયની વિદાય કર્યો. સીતા, ઉર્મિલા, માંડવી. હવે એક નામ તમે આપો. સુદકીર્તિ. હો સાચી વાત છે. સુદકીર્તિ, માંડવી, ઉર્મિલા અને સીતા. ચારેયની વિદાય કરી. ઘોડાઓ રોવા લાગ્યા. જનક રાજાએ હીરા માણેક મોતીના દાન આપ્યા. જનક રાજા નિરાશ થઈ, હતાશ થઈને બેસી ગયા, ભાંગી ગયા. એક દીકરીની વિદાય કરે તોય બાપ ભાંગી જાય. આજ તો ચાર દીકરીઓને જનક વેદઈએ વિદાય કર્યો. કાળજા કેરો, કટકો મારો ગાંઠથી છૂટી ગયો. આંખમાંથી અશ્રુની ધારા વહેવા લાગી. અયોધ્યામાં ચારે રાણીઓ આવી, સ્વાગત કર્યો, રેવા લાગ્યા. દશરથ રાજાએ એક વખત અરીસામાં સફેદ વાળ જોયો અને વિચાર કર્યો કે મારે મારા પુત્રને ગાદી સોંપી દેવી છે. જોયું, સફેદ વાળ જોયો અને વિચાર કર્યો કે મારે મારા પુત્રને ગાદી સોંપી દેવી છે. અહીંયા આખું ટાયલકું સફેદ થઈ જાય તો તિજોરીની ચાવી મૂકે. બાથરૂમમાં જઈને ડાય કરી આવે. હો હા, નિર્ણય કર્યો. મંથરાને હક નથી. હો કફ, વાત અને પિત્ત ત્રણેય ઉપડી ગયા. હો કોને? મંથરાને. હો અને સરસ્વતી મંથરામાં પ્રવેશ કરી બુદ્ધિ ફેરવી, કઈ કઈને આવી અને ચડાવી. એવી ચડાવી. પેલા તો કઈ કઈને ક્રોધ ચડ્યો. મંથરા એમ કીધું ને કે રામને ગાદી સોંપે જ. કીધું સારું, ભલે ને સોંપે. કીધું ભરતને સોંપે તો તને શું વાંધો છે? ત્યાં એક લાફો માર્યો મંથરાએ. હે ઘર ફોડણી, બીજાના ઘર ફોડવા વાળી. આમ જ્યાં કીધું ત્યાં મંથરાના સરસ્વતી હતા એ કઈ કઈમાં પ્રવેશ કર્યા. મંથરા કે મને હું જ ભરત ગાદી ઉપર બેસે કે રામ બેસે, હું દાસી બની અને કઈ મહારાણી નથી થઈ જવાની. આ તો મને તારું પેટમાં બરે છે ને એટલે હું આવતી રહું છું અને તને ચેતવતી રહું છું. આમ કીધું ને કઈ કઈને એમ થયું કે નહીં, આ મંથરાની વાત સાચી છે. કઈ કઈ કીધું મારે
શું કરું, આખી યુક્તિ બતાવી હો મંથરાએ, આખી યુક્તિ બતાવી મંથરાએ કે શું કરવું. ઈ કીધું તારા 2 વરદાન બાકી છે, ઈ માંગી લે, આજે મોકો છે. આ 2 વરદાનમાં પેલા રામને 14 વર્ષનો વનવાસ અને ભરતને ગાદી. આમ કીધું. કોપ ભવનમાં પધાર્યા, દશરથજીની પગમાં ડામણો દેવાણી. દશરથજી મહારાજ આવ્યા અને કઈ વરદાન માંગ્યા, પૃથ્વી ઉપર પડ્યા. રામ વનમાં જવા માટે તૈયાર થયા, સાથે સીતા ગયા, લખન ગયા. અને ત્યારે ભરતજી મહારાજ અને શત્રુઘ્ન નહોતા હો, મામાના ઘરે ગયા હતા. જો ઈ હોત તો આ થાત નહીં. વનમાં ચાલતા થઈ ગયા અને દશરથ રાજાનું મૃત્યુ થયું. ચારે દીકરા હાજર નહોતા ત્યારે જ મૃત્યુ થયું. ઘણી વખત જે દીકરો માતા પિતાની સેવા કરતો હોય, મા બાપની સેવા કરતો હોય, એક દીકરો મા બાપ આગળ હાજર હોય નહીં હો, એની ઈચ્છા ન હોય, કુદરતની પણ ઈચ્છા ન હોય હો. ત્રણેય રાણીઓની આંખમાં દળદળ આંસુ પડ્યા. ભરતજી મહારાજને ખબર પડી, તેમના અગ્નિ સંસ્કાર કર્યા. રામજી આગળ આવ્યા. રામજી પણ રુદન કરવા લાગ્યા, રોવા લાગ્યા. બોલો, વિચાર કરો, પોતે બ્રહ્મ હતા, 14 લોકના નાથ હતા, એની આંખમાંથી આંસુ પડ્યા. સીતાએ સ્વયં દશરથ રાજાને રેતીના પિંડ આપ્યા હો, રેતીના. પૂજા પોલેવા રામચંદ્ર પરમાત્મા ગયા હતા અને રેતીના પિંડ દશરથ રાજાએ માંગ્યા કે મને પિંડ આપો, અને રેતીના પિંડ કરી અને માતા સીતાએ આપ્યા. રામચંદ્ર પરમાત્મા જ્યારે વિધિ કરવા બેઠા, પોતે બ્રહ્મ હતા, તેના પિતાને બોલાવ્યા પણ આવ્યા નહીં હો. સીતાજીએ કીધું મહેનત કરો માં, મેં પિંડ આપી દીધા છે. કીધું સાક્ષી કોણ? કીધું આ ગાયને પૂછો. ગાય ખોટું બોલી હો, કે ખોટી વાત છે. ગાયને શ્રાપ દીધો, તારું આખું શરીર પવિત્ર પણ જા, તારું મોઢું ખરાબ. ગાય મોઢેથી ગમે તે ગ્રહણ કરશે, જોજો, ગમે તે ખાશે, ગ્રહણ કરશે એટલે ખાશે. બ્રાહ્મણોને પૂછ્યું, બ્રાહ્મણોએ ના પાડી, શ્રાપ દીધો, કલિકાલમાં દુખી થાશો. એ ભોગવવાનું અમારે આવ્યું. નદીને પૂછ્યું, નદીએ ના પાડી, શ્રાપ આપ્યો, કલિકાલમાં તમારો પ્રવાહ ઘટી જશે, સુકાઈ જશે. પીપળાને પૂછ્યું, પીપળાએ હા પાડી હો. પીપળાને આશીર્વાદ આપ્યો કે જાઓ, તમારામાં મારા પતિનો વાસ થશે. એટલે જ પીપળામાં વિષ્ણુ છે. પિતા પાછળ શ્રાદ્ધ કર્યો. માત પિતા ને આશ્વાસન આપે એને જ પુત્ર કહેવાયો. માતાના આંસુ લૂછ્યા દીકરાએ. અને બ્રહ્મે 3 મામાંથી કોઈ માને ઓછી ન થવા દીધી. પિતાને મોર કર્યો, બાપને મોર કર્યો. માઈ માં છે અને બીજા વગડાના વાહ છે. આખા મુખનો ભાર દ્યો ને ત્યારે માં બોલાયો. પણ અટાણે મા બાપની સેવા કરતા જ નથી હો. મા બાપને કોઈ યાદ કરતું જ નથી. મા બાપને મારીને મૂકી આવે જ વૃદ્ધાશ્રમમાં. એ ભાઈ બધું ભૂલી જાજો, પણ મા બાપને ન ભૂલતા હો. જગતમાં બધી વસ્તુ વેચાતી મળશે, પણ મા બાપ નહીં મળે હો.
ગયા પછી પાછા કોઈ દી આવતા નથી હો ભાઈ.